મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 માં વિષય ગણિતની આપણી એકમ કસોટી નંબર 4 તારીખ 21/12/2023 રોજ મિત્રો યોજવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। મિત્રો આ જે પેપર છે એ તમારી આવનારી બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ મિત્રો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆતથી અંત સુધી જોવાનું પણ ન ચૂકતા। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીશું તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो मित्रों चैनल ने लाइक शेर और खास कर सब्सक्राइब कर लीजो जेथी करी धोरण 10 तमाम प्रकार विडियो तमने सौप्रथम मळता रहे। मित्रों खास असाइनमेंट सोल्यूशन तमारे जोवाना बाकी होय तो चेनलना प्लेलिस्ट में जई अने जोई शको छो। तो मित्रों तमारी प्रश्न बैंक नंबर 4 धोरण 10 विषय गणितनी 50 गुणनी कसोटी छे तेनी अंदर मित्रों संपूर्ण प्रश्न बैंकनुं सोल्यूशन करीए। जेमां मित्रों सौप्रथम तमनी सूचना मुजब जवाब आपवाना छे। प्रत्येक प्रश्न दीठ एक गुण छे। आपेला विकल्प में साचो विकल्प पसंद करी उत्तर आपवानो छे। पहलो प्रश्न है विवेचक डी की किंमत शोधवा माटेनुं सूत्र। तो मित्रों खास याद राखी लेवानुं छे कि डी बराबर बी नो 2 घात -4 AC। बीजू है एक्स नो 2 घात वत्ता 6x वत्ता के बराबर 0 नु एक बीज 4 होय तो के नी किंमत। तो मित्रों के नी किंमत है -40 थशे। त्रीजू है समीकरण ए नो 2 घात एक्स नो 2 घात वत्ता 2a bx वत्ता b नो 2 घात बराबर 0 में मध्यपद। तो मध्यपद है ए मित्रों आवशे 2a bx। चौथु है समीकरण ए एक्स स्क्वेर वत्ता bx वत्ता c बराबर 0 नु विवेचक मूल्य d। तो d बराबर शू तो b नो वर्ग -4 AC। आगळ बात करीशुं मित्रों पांचमो है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेर वत्ता 2 bx वत्ता c बराबर 0 ना कुल केटला प्रकारना बीज मळे छे। तो मित्रों 3 प्रकारना बीज मळता होय छे। छठो है बे समरूप त्रिकोणनी बाजुओना गुणोत्तर 9/11 छे तो तेमना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर केवो हशे खाली हशे तो 81/121 मित्रों छे। सातमो है त्रिकोण XYZ में मापखूण खूणो x बराबर 90 XY बराबर 5 सेमी ZX बराबर 12 सेमी होय तो YZ बराबर शू तो मित्रों थशे 13 सेमी। आठमू है आकृति में बताव्या प्रमाणे AB बराबर 11 BC बराबर 13 और AC बराबर 15 तो X वत्ता Y वत्ता Z बराबर शू थशे। तो अहीं मित्रों आपणी खाली बनशे 19.5। नवमू है नीचेनामांथी साचा जवाब पर निशान करो अने तमारी पसंदगीना यथार्थता चकासो। जो वर्तुळनी परिमिति अने क्षेत्रफळ समान संख्या होय तो वर्तुळनी त्रिज्या खाली छे तो 2 एकम छे। 10मू है जो त्रिज्या आर और चापनी लंबाई एल होय तो वृत्तांशनु क्षेत्रफळ खालिया थशे तो थशे 1/3 गुण्या RL। हवे मित्रों आपणे खालिया जोई लईशुं फटाफट। खालियानी अंदर जोईए एक्स स्क्वेर वत्ता 6x वत्ता के बराबर 0 नु 1 बीज 4 होय तो के नी किंमत मित्रों -40 थाय। 12मू है द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग वत्ता bx वत्ता c बराबर 0 तो ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 नु पूर्ण वर्गनी रीते उकेल शोधवानुं सूत्र खाली मित्रों सौ प्रथम खाली गणितशास्त्री आप्युं तो श्रीधर आचार्य आपेलुं छे। 13मो प्रश्न है मित्रों जेमां डी ए बी सी नु मध्यबिंदु है एवा बे बाजुओ बे समबाजु त्रिकोण ए बी सी अने BDE है। तो त्रिकोण ABC अने BDE ना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर छे ते छे 4/1। 14मू है आकृति में समद्विबाजु त्रिकोण ABC में मापखूण खूणो C बराबर 90 होय तो AB स्क्वेर बराबर शू थाय तो 140 थशे। 12मू है समबाजु त्रिकोण ABC नी बाजू 2a है तो वेधनी लंबाई तो वर्गमूळ 2 है। 16मू है जो वर्तुळनी परिमिति अने क्षेत्रफळ सरखा होय तो व्यास D बराबर शू थाय तो मित्रों 4 जवाब आवे छे। 17मू है 104.67 सेमी स्क्वेर क्षेत्रफळ वाला वर्तुळनी लघुचाप केंद्र आगळ मित्रों 120 अंशनो खूणो बनावे तो त्रिज्या खाली सेमी थशे तो मित्रों 50 सेमी है। 18मू है जेनी त्रिज्या R और चापनी लंबाई L होय तो तेवा वृत्तांशनु क्षेत्रफळ तो थशे 1/3 RL। 19मू है मित्रों अहींया चाप है 0-10 ना लघु वृत्तांशनु क्षेत्रफळ 300 होय तो तेने अनुरूप चापनी लंबाई तो जवाब आवशे 60। 20मू है चाप 0 और R बराबर ना लघुचाप चाप ACB नी लंबाई वर्तुळना परिघ करता 61 भागनी छे तो लघुचाप ACB ए केंद्र आगळ आंतरेला खूणानुं माप मित्रों केटलुं छे तो 60 छे। हवे आपणे जोईशुं खरा खोटा छे।
એક્સ વત્તા એક્સ 1નો છેદમાં એક્સ બરાબર 0 ખાસ સમીકરણ નથી, તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું બને છે. 22મું છે દ્વિઘાત સમીકરણ x² - 7x + 12 બરાબર 0 ના ઉકેલ 3 અને 4 છે, તો આ વિધાન ખરું છે. 30મું છે એક ચોરસની બાજુ 10 સેમી છે, તો તેના વિકર્ણની લંબાઈ 10નું વર્ગમૂળ 3 સેમી, તો આ વિધાન ખોટું બને છે. આગળ જોઈશું, જો કોઈ રેખા વર્તુળની એક અને માત્ર એક બિંદુમાં છે, તો તે રેખા વર્તુળનો સ્પર્શક છે કે નહીં? મિત્રો ખાસ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. 25મું છે જો જવા AB એ વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ ચાંતરેલા ખૂણાનું માપ 60° હોય, તો બિંદુઓ A અને B આગળ દોરેલા સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણો પણ 60° હશે, તો આ અસત્ય છે, ખોટું છે. હવે એક શબ્દમાં મિત્રો ઉત્તર લખવાના છે, જેની વાત કરીશું. નીચે આપેલા સમીકરણો દ્વિઘાત સમીકરણો છે કે કેમ તે ચકાસવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો સરસ મજાનો મિત્રો દાખલો છે, આપણે અહીંયા ચકાસી શકીએ છીએ, બરાબર. પછી 27મું છે નીચે આપેલું સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં તે પણ ચકાસવાનું છે. તો મિત્રો આ રીતે તમે રીત મુજબ ચકાસી લખી શકો છો, બરાબર મિત્રો. ખાસ છે ચકાસવાના દાખલા છે. એના પછી 30મું છે એ સેમી બાજુ ધરાવતા સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો મિત્રો અહીંયા ક્ષેત્રફળ થશે વર્ગમૂળ 3/4 એનો 2 સેમી સ્ક્વેર. એના પછી 31મું છે ત્રિકોણ ABCમાં AB બરાબર 11 અને BC બરાબર 60 સેમી અને CA બરાબર 100 સેમી હોય, તો ત્રિકોણ ABCનો પ્રકાર કાટકોણ ત્રિકોણ બને છે. 32મું છે આપેલા આકૃતિમાં મિત્રો ત્રિકોણ ABCના વેધ AD અને CE એકબીજાની P બિંદુએ છેદે છે, તો સાબિત કરવાનું છે કે ત્રિકોણ AEP લંબ ત્રિકોણ ADB. તો એનો જવાબ મિત્રો અહીંયાથી તમે શોધી શકો છો. આગળ જોઈશું, એક વર્તુળનો ચતુષ્કોણ PQRSમાં અંતર્ગત છે. જો PQ બરાબર 5, QR બરાબર 8.2 અને RS બરાબર 9.3 સેમી હોય, તો SPનો જવાબ કેટલી લંબાઈ છે? તો 6.1 સેમી છે. 34મું છે કેન્દ્રિત વર્તુળનો બાહ્ય બિંદુ Pમાંથી દોરેલ સ્પર્શકો PA અને PB વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 80° હોય, તો ખૂણો POA બરાબર જવાબ મળે છે 50°. 35મું મિત્રો છે એક વર્તુળ દોરવાનું છે. વર્તુળમાં સમતલ આપેલી કોઈ એક રેખાને સમાંતર હોય, તો તે બે રેખાઓ દોરે, જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક હોય અને બીજી વર્તુળનો છેદિકા હોય, તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો. હવે વાત કરીશું વિભાગ બી. વિભાગ બીની અંદર મિત્રો પ્રશ્ન દીઠ 2 ગુણ છે. તમે અહીંયા સરસ મજાના દાખલાઓ આપેલા છે. મિત્રો આ દાખલાઓ તમને રીત મુજબ ગણી લેવાના છે. તમારી આવનારી એક્ઝામમાં મિત્રો તમને 100% ઉપયોગી થશે. આવનારી બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ મિત્રો ઉપયોગી નીવડશે. એટલા માટે હું ધીમે ધીમે સ્કીપ કરું છું. આ દાખલાઓ તમારે મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની છે અને 100% મિત્રો આ દાખલાઓ છે એ તમને તમારી આવનારી એક્ઝામમાં ઉપયોગી નીવડશે. 2 ગુણનો મિત્રો દાખલો છે. સરસ મજાના દાખલાઓ છે, ખાસ તૈયાર કરી લેજો. રીત મુજબના દાખલાઓ છે, બરાબર મિત્રો. તો આને વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર સંપૂર્ણ વિડીયો જોજો અને તમારા સંપૂર્ણ દાખલાઓ અહીંયા મિત્રો ગણેલા છે. આ રીત મુજબ તમારે ગણી લેવાના છે. તો સરસ મજાના મિત્રો અહીંયા તમે દાખલાઓ 10 જોયા. વિભાગ સીની વાત કરીશું. અહીંયા પણ પ્રત્યેક પ્રશ્નની 3 ગુણ છે. તેની અંદર પણ મિત્રો 10 દાખલાઓ છે, રીત મુજબના દાખલાઓ છે. તમારે અહીંયાથી દાખલાનો મિત્રો પ્રશ્ન જોઈ લેવાનો છે અને એની રીત મુજબ જવાબ તમને આપેલો છે એ જોઈ લેવાનો છે અને તમારો જવાબ તમે અહીંયાથી શોધી અને લખી શકો છો. સરસ મજાના દાખલાઓ છે. ખાસ કરી બેસીને એકવાર મિત્રો આનો અભ્યાસ કરજો. મિત્રો 100% તમને તમારી આવનારી એક્ઝામ એકમ કસોટી હોય કે આવનારી બોર્ડ એક્ઝામ હોય, તો સરસ મજાના મિત્રો તમને ઉપયોગી નીવડી શકે. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મિત્રો આપી દીધા છે. દાખલાઓ આકૃતિ સહિત દોરેલું છે, બરાબર મિત્રો. ખાસ ધ્યાન રાખી અને આ દાખલાઓ છે એ તમારે ગણી લેવાના છે. વિભાગ સીના 10 દાખલા. હવે વિભાગ ડીની વાત કરીશું. એમાં પણ પ્રત્યેક પ્રશ્ન દીઠ 4 ગુણ છે. એમાં પણ મિત્રો તમે જોશો તો તમને 10 દાખલા આપેલા છે, આકૃતિ સહિત દોરેલા છે. તો આ રીત મુજબના દાખલાઓ તમને ક્યાંય નહીં જોવા મળે. તમે સરસ મજાના મિત્રો દાખલાઓ છે ગણી શકો છો અને તમારી એક્ઝામમાં તમે સારા માર્ક્સ લાવી શકો છો. 25માંથી 25 પણ મિત્રો લાવી શકો છો અને ખાસ કરીને તમારે આવનારી બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ આ પેપર છે તમને ખૂબ જ અને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. થેલ્સના પ્રમેયનું પ્રતીપ જણાવવાનું હોય, તો સરસ મજાનો દાખલો છે, સાબિતી કરવાની હોય, બરાબર. તો આ રીતે તમારી રીત મુજબ દાખલા છે ગણી લેવાના છે. તો મિત્રો આ રીતે તમારે દાખલા ગણી અને તમારી પરીક્ષામાં તમે સારા માર્ક્સ લાવી શકો છો. તો આશા રાખીએ છીએ કે તમને આપણો આ વિડીયો છે ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને વિડીયો ગમ્યો હોય
તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.